Перевод. Видура спросил, почему Дакша, который так нежно любил свою дочь, враждебно относился к Господу Шиве, самому добродетельному из добродетельных. Почему он пренебрежительно обошелся со своей дочерью Сати? In the second chapter of the fourth canto, the cause of the dissension between Lord Shiva and Daksha, which was due to a great sacrifice arranged by Daksha for the pacification of the entire universe, is explained. Комментарий. Во второй главе 4 песни объясняется причина размолвки между Господом Шивой и Дакшей, которая произошла на месте совершения великого жертвоприношения, устроенного Дакшей с целью умиротворить всю Вселенную. Lord Shiva is described here as the best of the gentle because he is not envious of anyone, he is equal to all living entities, and all other good qualities are present in his personality. Господь Шива назван здесь самым добродетельным из добродетельных, потому что Он никому не питает вражды и одинаково относится ко всем живым существам. The word Shiva means all auspicious. Господь Шива, слово Шива означает всемилостивый. No one can be an enemy of Lord Shiva's, for he is so peaceful and renounced that he does not even construct a house for his residence, but lives underneath a tree, always detached from all worldly things. У Господа Шивы не может быть врагов, так как Он очень миролюбив и настолько отрешен от всего мирского, что не хочет даже строить для себя дом, предпочитая жить под деревом. Personality of Lord Shiva symbolizes the best of gentleness. Господь Шива является образцом благородства и добродетели. Why then was Daksha, who offered his beloved daughter to such a gentle personality, inimical towards Lord Shiva, so intensely that Sati, the daughter of Daksha and wife of Lord Shiva, gave up her body? Почему же тогда Дакша, отдавший свою любимую дочь безупречному во всех отношениях Господу Шиве, относился к нему с такой враждебностью, что Сати, дочери Дакши и жене Господа Шивы, пришлось оставить свое тело? So, this verse actually is the beginning of a very instructive pastime of the fourth canto of the Srimad Bhagavatam. Этим стихом начинается очень поучительная лила, описанная в Шримад Бхагаватам 4 главе, 4 песне 2 главе. The question is being asked, why was Daksha so envious of Lord Shiva? Видура задается вопросом, почему Дакша проникся такой враждебностью Господу Шиве? And I think in the previous verse it was explained that, in explaining the progeny, that what was it? That Sati did not produce a child, and therefore he was asking the question, why did Sati not produce a child? И в одном из предыдущих стихов также прозвучал вопрос, почему у Сати не было детей. Yes, the 16th daughter, whose name was Sati, was the wife of Lord Shiva. She could not produce a child, although she was always faithfully engaged in the service of her husband. В 65-м тексте предыдущей главы говорится, что 16-я дочь Дакши, которую звали Сати, стала женой Господа Шивы, но у нее не было детей, несмотря на то, что она верно служила своему мужу. And the reason why she couldn't produce a child is because Sati's father was, in spite of Lord Shiva's faultlessness, was envious of him. И причина, по которой у Сати не было детей, заключалась в том, что отец Сати, Дакша, несмотря на безупречный характер Господа Шивы, проникся к нему враждой и завистью. And consequently, Sati gave up her body. И поэтому Сати оставила свое тело. Due to the enviousness that her father had towards her husband. И в силу вражды, которую питал к ее мужу ее отец. And now Vidura is asking, well, why was Daksha so envious of Lord Shiva? И Видура задается не только вопросом, почему Дакша питал такую вражду Господу Шиве. And who is the best among all the gentle personalities? Господу Шиве, который был самым добродетельным из всех добродетельных людей. And this whole pastime, as we said, is very instructive because it describes the nature of envy and how it leads to the commission of an offense to a great personality. Но, как мы уже сказали, вся эта лила, эта история Шримад Бхагаватам очень поучительна, потому что она показывает, каким образом эта вражда и зависть, которую питал Дакша, превращается в оскорбление,
оскорбления по отношению к великим личностям. It also explains what makes that great personality great. Здесь также объясняется, что же делает такую великую личность, как Шива великой. And why no one should be envious of such a personality. И почему никогда нельзя питать вражды и зависти к таким великим личностям. Also explains the consequences of committing offenses to such personalities. Также эта история рассказывает о последствиях, которые навлекает на себя человек, совершающий оскорбление в адрес великих. And this pastime also nicely illustrates Lord Shiva's qualities of his real greatness. И эта история также прекрасно иллюстрирует величие Господа Шивы. Why was he so great and not worthy of such achievement that Daksha had given to him? Почему же Господь Шива по-настоящему отличался величием, и почему он не заслуживал такого враждебного отношения к себе со стороны Дакши? And many chapters in the fourth canto of the Srimad Bhagavatam will be given to explain all of this. И очень много глав в 4-й песне Шримад Бхагаватам посвящены ответам на эти вопросы. As well as many commentaries which will be given by Srila Prabhupada and Vishwanath Chakravarti Thakur. Также множество комментариев и Шрила Прабхупады, и Вишванатха Чакраварти Такура посвящены описанию, объяснению этих вопросов. So to explain the whole event in one short class will be difficult to do. Поэтому это неполнимая задача описать всю эту историю, получить за одну короткую лекцию. But nonetheless, we should try to understand, especially since this point is being addressed in this verse, what is it that causes a person to be envious? Однако, поскольку именно эта тема поднимается в данном стихе, мы можем, по крайней мере, обсудить вопрос, а что заставляет человека проникаться завистью и враждой к другим. Here's one verse which Lord Shiva himself quotes to Sati later on. Позднее в этой истории Господь Шива, обращаясь к Сати, скажет ей, произнесет один стих. When he was trying to explain to Sati why she shouldn't go to the sacrifice after he had been offended. Он объясняет Сати, что ей не стоит идти на это жертвоприношение, затеянное ее отцом, после того, как отец так оскорбительно обошелся с Господом Шивой. Well, maybe before I quote that verse, I should give a little summary. Может, прежде чем я произнесу этот стих, я объясню предысторию. That Daksha is arranging a big elaborate sacrifice. Что Дакша устроил очень пышное жертвоприношение. And as explained here, the purpose of the sacrifice was for the pacification of the entire universe. И как объясняется здесь, он затеял это жертвоприношение, чтобы умиротворить всю Вселенную. He was inviting everyone. Он пригласил на это жертвоприношение всех. All the demigods assembled, great personalities assembled. На это жертвоприношение собрались великие личности Вселенной, великие полубоги. And then when Daksha entered into the sacrificial arena, everyone stood up to receive him. И когда Дакша вошел на эту арену жертвоприношения, все почти принялись тут приветствовать его. And even Lord Brahma stood up and received him. Даже Господь Брахма поднялся с своего сидения, чтобы почтительно приветствовать Дакшу. Even though Lord Brahma is his father. Несмотря на то, что Брахма является его отцом. So, but somehow Lord Shiva didn't stand up. Но так или иначе Господь Шива не поднялся. And of course Lord Shiva had reasons, which will also be explained in this pastime. И у Господа Шива на это были основания, и эти основания будут объяснены затем в дальнейшем. But Daksha was very disturbed by the fact that Lord Shiva didn't offer what he considered to be suitable respect to him. Однако Дакша очень обиделся на Господа Шиву за то, что тот не оказал ему должного, как считал Дакша, почтения. He thought he was in a superior position to Lord Shiva and should have also, Lord Shiva therefore should have also offered respect. Потому что он считал себя более возвышенным, чем Господь Шива, поэтому ожидал от него также знаков почтения. And one of the reasons why he thought he was in a superior position was because Lord Shiva was his son-in-law. Married to his daughter. И одна из причин, по которой Дакша считал себя более старшим, чем Господь Шива, заключалась в том, что Шива был женат на его дочери, то, что он был зятем Дакши. And therefore, being very disturbed, he addressed, first thing he did when he entered the arena, and he noticed that Lord Shiva didn't stand up to receive him, he addressed everybody present. Поэтому, когда Дакша зашел
на эту арену жертвоприношения и увидел, что все поднялись в почтении, кроме Господа Шивы, Дакша вознегодовал и обратился ко всем присутствующим со следующими словами. He says, "Everybody present, please hear me with attention." И он сказал: пожалуйста, минуточку внимания, все послушайте меня. He says, "For I speak about the manners of gentle persons." Я сейчас буду описывать поведение и характер очень добропорядочного человека. I do not speak out of ignorance or envy. И я при этом не говорю движимый завистью или гневом. Actually, the first thing he does, and Prabhupada explains in this verse, he says, right from the very beginning, Daksha was envious of Lord Shiva. И Шрила Прабхупада объясняет всю подноготную в своем комментарии. Он сказал, что на самом деле Дакша с самого начала питал зависть и гнев по отношению к He Господу says, Шиве. therefore, as far as envy is concerned, И Прабхупада говорит, что касается зависти и гнева, because he was already envious of Lord Shiva even before he entered the assembly. поскольку он уже питал вражду Господу Шиве еще до того, как он пришел на жертвоприношение, Therefore, he could not distinguish his own particular envy. поэтому Дакша был фактически слеп к своему чувству зависти по отношению к Шиве. In other words, he couldn't even see. He himself was envious. Другими словами, он не мог видеть в себе эту зависть. And that's one of the symptoms of envy, is that you can't see it. И это один из признаков зависти, что мы не можем ее видеть. And then Prabhupada, like, he tells a story. It's a sample, like, he says, this is like the thief who's in the house stealing, and somebody hears him in the house and says, "Who's in there?" And the thief says, "There's nobody in here stealing." Например, Прабхупада рассказывает историю, как вор прокрадывается в чье-то жилище, начинает воровать и создает шум. И хозяин слышит этот шум и говорит: "Кто там?" И вор отвечает из темноты: "Здесь никто не ворует." So in other words, he's stealing, but the first thing he says is, "Nobody in here stealing." Why? Другими словами, он ворует, и при этом говорит: "Никто здесь не ворует." So Daksha is saying, "I just want you to know I'm not envious." И Дакша говорит: просто на всякий случай вам говорю, что я совсем не испытываю зависти к Шиве, чтобы вы знали. Therefore, what I'm saying is not spoken out of envy. Поэтому все, что я говорю, также не мотивировано завистью никак. But actually, he was already envious before he even entered the assembly. На самом деле он был пропитан этой враждой Господу Шиве до того, как он даже зашел на это. And therefore, he couldn't see it, and therefore he begins by saying, "I'm not speaking out of envy." И поскольку он сам был слеп своему чувству зависти к Господу Шиве, он сказал: "Я не движим чувством зависти." So then, of course, he began explaining, offending Lord Shiva, И, разумеется, он начал с оскорблений Господа Шивы, and saying how he was not worthy of respect because he failed to respect his superiors. Он объяснил, что на самом деле сам Шива не заслуживает никакого почтения, потому что он не оказал должного почтения ему, Господу Дакше, то есть более старшему по отношению. And then he even offered to curse that Lord Shiva would not receive any of the results of the sacrifice, his rightful share of the sacrifice. Он даже проклял Господа Шиву за это, сказав, что теперь отныне Шива не получит никакой доли своей доли жертвенных даров с этого жертвоприношения. And then when Lord Shiva's servant Indishwar heard this, he was very disturbed. И затем, услышав эти проклятия в адрес Шивы, слуга Господа Шивы Надишвара пришел в ярость. He spoke out, and then he defended Lord Shiva. Он стал на защиту Господа Шивы и стал тоже отвечать тем же самым. Criticized the demigods who were present for their behavior, for not doing anything about it. Он стал осыпать оскорблениями всех полубогов, которые присутствовали при этом. Оскорбления Господа Шивы при этом не вмешались и не исправили ситуацию. He offered a curse, and then Bhrigu Muni spoke up, and he started defending the demigods, and he began cursing. Поэтому Надишвар проклял всех их, и затем в ответ на это Бхригу Муни поднялся с этого места и стал защищать полубогов и проклял всех последователей Господа Шивы. And Lord Shiva was sitting there watching all of this, and he just said, "There's no reason to stay here any longer." И Господь Шива, наблюдая за всем этим, подумал: какой смысл здесь оставаться? In fact, Lord Shiva even accepted everything as a benediction because he didn't want to be there in the first place. И на самом деле Господь Шива воспринял эту ситуацию как благословение, потому что ему не очень хотелось вообще с самого начала быть на этом жертвоприношении. Because
all the demigods had assembled, and they were all actually they wanted to get their share of the sacrifice, but Lord Shiva wasn't even interested in these things. Потому что все эти полубоги собрались на жертвоприношение, потому что рассчитывали поживиться этими своей частью жертвенных даров, однако Господу Шиве они совсем не были нужны. He's so gentle, so simple that Lord Shiva doesn't require, as described here, anything. He's fully satisfied simply to live under a tree. Потому что Господь Шива настолько добродетельный, настолько прост, что ему вообще ничего ни от кого не нужно. Он довольствуется жизнью под деревом. And therefore, because of his nature, he just took this as a blessing. That I'll just leave. И в силу своей этой простоты, естественной простоты, он воспринял все то, что произошло, как благословение. Сказал, ну теперь, похоже, можно идти. He didn't stand up and defend himself. Он не стал на свою собственную защиту. He didn't become angry. Он ни на кого не разгневался. He just, being the transcendental personality, he says, what business do I have here amongst these materialistic people? И поскольку он трансцендентная личность, он подумал, зачем мне оставаться среди всех этих материалистов? And he just left and went back to Kailas. Он ушел и отправился к себе домой на Кайлас. So then after that happened, then Daksha wanted to arrange another sacrifice. И когда это все свершилось, Дакша решил затеять еще одно жертвоприношение. And what was it? He wanted to arrange, but this time he didn't invite Lord Shiva. Но в этот раз Господа Шиву он уже не пригласил. And Sati, the good, chaste wife of Lord Shiva, when she saw all her sisters and all other family members and all the demigods going to participate in this other sacrifice, she started to think, I'd like to go too. И Сати, добродетельная жена, очень верная, целомудренная жена Господа Шивы, видев, как все ее знакомые, ее сестры и полубоги, родственники, все они слетаются на это жертвоприношение, подумала, мне бы тоже очень хотелось на нем присутствовать. But Lord Shiva wasn't invited, and therefore Sati was, of course, hesitant. Should she go or should she not go? Но поскольку Господа Шиву на это жертвоприношение не пригласили, поэтому Сати была в раздумьях, идти или не идти. And Lord Shiva tried to warn her. He said, "You really shouldn't go." Но Господь Шива предупредил ее. Он сказал, на самом деле не стоит тебе туда идти. When you see their attitude towards me, you'll become very disturbed. Потому что когда ты воочию еще раз увидишь это отношение ко мне, оскорбительное отношение со стороны, тогда ты будешь очень расстроен этим. And when you see how they, including even your own father, treats you because of your connection with me, you'll become even more disturbed. Более того, ты еще больше расстроишься, когда увидишь, что это отношение твоего отца, дальше по отношению ко мне, переносит также на тебя. And therefore Lord Shiva tried to give her good instruction, don't go. Поэтому Господь Шива пытался дать ей добрый совет. Не ходи туда, на это жертвоприношение. And Prabhupada, I think somewhere says that she couldn't accept the good advice of her husband. И Шрила Прабхупада в комментарии добавляет, что, к сожалению, Сати не смогла последовать доброму совету своего мужа. Even though Lord Shiva was giving very, very sound, clear advice why she shouldn't go, her sentiments were consuming her, and she felt she had to go. Несмотря на то, что Господь Шива попытался вразумить и дать очень хороший, отрезвляющий совет, но она, поскольку она была охвачена этими эмоциями и желанием пойти туда, она не смогла прислушаться к нему. And one of the arguments that Lord Shiva gave to Sati, he said that although the 6 qualities of austerity, wealth, education, и Господь Шива, один из аргументов, который он привел против того, чтобы Сати отправлялась на жертвоприношение, сказал, что все 6 добродетелей человека такие, как аскетизм, такие, как богатство и образование, youth, beauty, and heritage, красота, молодость и наследственность, are for the highly elevated. Они все присутствуют в характере очень возвышенных людей. One who is proud of possessing these things becomes blind. Однако человек, который гордится этими добродетелями, этими достоинствами, просто слеп. And therefore cannot recognize the good qualities of great persons. Поэтому не может признать в других великих душах такие возвышенные качества.
And therefore Lord Shiva was trying to explain to Sati, he can't recognize good quality, your father can't recognize good qualities in others, he's blind. И поэтому Шива пытался вразумить Сати, говоря, что твой отец просто ослеп, он не может увидеть, разглядеть эти хорошие качества других. He won't even recognize the good qualities in you, his own daughter, because of your chastity into your husband. И он даже не может эти качества увидеть в тебе, в своей дочери, которая так верна своему мужу. And therefore, being blind, he won't be able to appreciate and to see these things, and your father will do things that you will regret. Поэтому ослепленный этим, твой отец не сможет разглядеть эти хорошие качества других, и поэтому, отправившись туда, ты потом будешь пенять на себя. In other words, he was explaining that generally people who possess such qualities become proud of possessing them. Другими словами, он объясняет, что такие возвышенные люди, которые владеют этими достояниями, на самом деле начинают гордиться ими. And if they become proud of possessing them, then they won't be able to see the real opulences that are there in great personalities. И возгордившись этими достояниями, люди слепнут по отношению к хорошим качествам великих душ. Because later Sati is going to go and speak to her father. She will go to the sacrifice, and she says, "You're envious of the opulences of my husband." И Сати, когда она все-таки отправится на жертвоприношение, затем обратится к своему отцу Дакши со следующими словами. Она скажет, что ты просто завидуешь моему мужу за его добродетели. And the opulences of her husband, Lord Shiva, were far superior than the opulences of Daksha. Ты завидуешь ему, потому что эти достояния, достоинства твоего мужа, они превосходят твои. And what were Lord Shiva's opulences? А в чем заключалось достоинство Господа Шивы? He was living under a tree, Господь Шива жил под деревом, sitting on a deer skin, сидел на оленей шкуре, not making any effort to accumulate, any worldly possessions whatsoever. Он не прилагал никаких усилий к тому, чтобы накапливать достояние, материальное благосостояние. His opulences were that he was always fixed in meditation on the Lord. И богатство Господа Шивы заключалось в том, что он был постоянно поглощен медитацией на Верховном Господу. And because he was always fixed in meditation on the Lord, he possessed all the opulences automatically. И поскольку он был поглощен медитацией на Верховного Господа, постоянно все достояния этого мира автоматически прилагались к этому. Because the Supreme Lord is the possessor of all opulences. Потому что Верховный Господь владыка всех добродетелей и богатств. And one who possesses the Lord automatically possesses all opulences. И поскольку и тогда тот человек, который имеет Господа, автоматически обретает и все достояния Господа. But Lord Shiva was detached from all of these external opulences. His only interest was in the Lord. Но Господь Шива был совершенно отречен от всех внешних мирских достояний. Единственный его интерес был Верховный Господь. And another qualification of Lord Shiva, which Sati said in defense of her husband. И еще одно замечательное качество, которое упомянула Сати, когда она защищала репутацию своего мужа. Which puts him in a far more superior position. Это достояние Господа Шивы, которое делает его более возвышенным, чем кто-либо. Is that my husband's never envious of anyone. Она сказала, что мой муж никогда не питает злонравия по отношению к кому бы то ни было. And therefore he possesses all good opulences because he's never envious of anyone. He has all good qualities. И поэтому она сказала, что по этой причине, поскольку он никому не завидует никогда, в нем присутствуют все самые возвышенные качества автоматически. And because he's never envious of anyone, he never wants anything from anyone. Поскольку он никогда не питает злонравия кому бы то ни было, он никогда ничего ни от кого не желает. And therefore he thinks of everyone's welfare. Поэтому думает о благе всех остальных. And not only does he possess such a quality of being not envious of anyone. И вот это качество отсутствия зависти кому бы то ни было не единственное его достояние. He said, my husband, she says, my husband always looks for some even small, insignificant quality in others and then magnifies them and makes them great. Более того, говорит Сати, мой муж пытается разглядеть даже самое крошечное, самое незначительное, хорошее качество других и многократно его приумножает. That's how opulent my husband is. Вот настолько велик мой муж. And therefore, you're envious of my husband. А ты завидуешь моему мужу. Because she could appreciate Lord Shiva's exalted qualities. I'm not envious. Она могла разглядеть в своем муже это великое качество, отсутствие зависти кому бы то ни было. In fact, that the verse describes that Lord Shiva possesses
even the same qualities of the Supreme Lord. Samoham samabhuteshu name dveshostina priyaha. He said, I'm equal to everyone. I'm not envious of anyone. Более того, в этих стихах говорится, что Господь Шива отличался тем же самым качеством, что и сам Господь. Он относился равно ко всем и никому не питал вражды. So, of course, therefore, Sati had good reason for being disturbed. And Lord Shiva warned her that she would become disturbed. И в соответствии с предсказанием Господа Шивы, Сати, когда она пришла на жертвоприношение, она стала очень беспокойной, пришла в возмущение. And therefore she explains the reasons why you're envious of my husband. И у нее были основания для этого. Она объяснила причины, дальше, по которой он питал зависть к ее мужу. And therefore, because of your disrespect towards him, she said that I'm your daughter, but I don't even want to maintain this connection with you. И из-за того, что ты так пренебрежительно относишься к моему мужу, сказала Сати, я твоя дочь, не хочу иметь с тобой ничего общего. I don't even want to live the rest of this life having a connection with you, who was such an offender to such a pure soul as Lord Shiva. И я не хочу продолжать жить твоей дочерью из-за того, что ты не хочу иметь никакой связи с тобой из-за твоей зависти и ненависти к Господу Шиве. So she decided she would give up her body just so that she could cut that connection. И она решила оставить свое тело, потому что это тело связывало ее с ее отцом. And right there in the middle of the assembly, she just sat and went into deep meditation, and body burst into flames. И прямо там, на глазах у всех, посреди жертвоприношения, она села, погрузилась в глубокую медитацию, и ее тело сгорело дотла. Now, when Lord Shiva heard about this, и когда Господь Шива услышал об этом, then he got angry. тогда он разгневался. Towards himself, he was completely passive, undisturbed. И когда речь шла о нем самом, то он не прилагал никаких усилий к своей защите, и его никак не беспокоили оскорбления, он был пассивным. But when he heard how his wife was treated, and he knew how his wife would be treated, he became very angry, and he actually invoked a demon. It was Virabhadra, I think was his name, who was the personification of the Lord's anger. И когда он услышал, как непочтительно обошлись с его женой, вот тогда он не на шутку разгневался, и он создал страшного демона, которого звали Вирабхадра, и, как отмечается, Вирабхадра был воплощением гнева Верховного Господа. It wasn't even his own anger, it was the personification of the Lord's anger he invoked. Он был воплощением не собственного гнева Господа Шивы, а он был воплощением гнева Верховного Господа, который призвал Господь Шиву. And we should understand that the Lord's anger is, whenever it's manifest, it's always with the ultimate good of the recipient. Но мы должны всегда помнить о том, что когда бы ни проявился гнев Господа, он обращен на благо того, на кого он направлен. It's not anger that arises from lust. Это не тот гнев, который возникает из вожделения. Right? Because we know that Krishna says in Bhagavad-Gitу, by contemplation of the objects of the senses, one becomes attached to them, lust arises, and anger manifests. Как мы знаем из Бхагавад-Гиты, Господь Кришна объясняет эту последовательность. Человек сплочен созерцанием объектов чувств, из этого созерцания возникает привязанность, из привязанности возникает вожделение, когда вожделение не удовлетворено, оно превращается в гнев. Or as explained elsewhere, it's called virodha yukta krodha, anger which arises from attachment. Или в другом месте в Писании говорится, что этот гнев называется вирода юда крота. Это гнев, который возникает из привязанности. So the Lord's anger is never such a quality. Однако гнев Господа никогда не отличается таким качеством. Because the Lord never becomes angry for anything that's done to him, but he becomes angry when, of course, when his devotee is mistreated. Потому что гнев Господа никогда не проявляется из оскорблений, совершенных по отношению к Нему, но он проявляется тогда, когда оскорбляет других. And because he's equal to everyone, when he displays his anger towards someone, it's also for their benefit. Но поскольку Господь всегда равно относится ко всем, на кого бы он ни обращал свой гнев, это гнев служит благу этого человека. So Lord Shiva, in the same way, he invoked the personification of the Lord's anger, and to go to that sacrifice and to display that anger for everyone's benefit. И Господь Шива так поступил, он проявил или призвал гнев Верховного Господа в форме этого демона, направил этого демона на это жертвоприношение и сказал ему дать волю гневу там, чтобы ради блага всех собравшихся. So there was a big mess.
И, в общем-то, последствия были впечатляющие. When this Virabhadra appeared, and all of them were sitting there, getting ready to perform there, all nice arrangements were there. And they were thinking, yes, now we're going to finally have a good sacrifice. The last one got ruined. They said, and finally we're going to have a good sacrifice. The last sacrifice was ruined, now we can have a good sacrifice. Shiva's not here, we can... И там все сидели так чинно, все было расставлено аккуратненько, все приготовились. Вот наше прошлое жертвоприношение было испорчено, но теперь Господа Шивы нет, мы его проведем, сейчас все очень хорошо и очень будет все прекрасно. They all began to observe inauspicious signs. Вдруг они стали замечать какие-то неблагоприятные приметы. Dark clouds appearing. Вдруг собрались темные тучи. Bad omens. Стали дурные знамения происходить. And then, of course, Virabhadra appeared and raised havoc. Появился Вирабхадра, и там просто все изничтожил. And started punishing everybody who had participated in the previous offenses to Lord Shiva. И стал также индивидуально наказывать всех тех, кто как-то поучаствовал в предыдущих оскорблениях в адрес Господа Шивы. Which culminated also in Daksha's punishment as well. И апогея череда наказаний достигла, когда Вирабхадра взялся за Дакшу. And Daksha's punishment was that he had his head cut off. И Дакшу наказали, отрезав ему голову. And therefore, this manifestation of anger sufficiently punished everyone who was responsible for offense that had been committed. И поэтому все те, кто совершил оскорбление по отношению к Господу Шиве, получили заслуженное наказание, когда этот гнев проявился. Then, of course, after the whole sacrifice was destroyed, all the demigods, they went to Lord Brahma. И когда все это жертвоприношение было уничтожено, полубоги обратились к Господу Брахме. And they all explained what happened, what took place, what did we do wrong. И они объяснили Господу Брахме все то, что произошло, и что случилось не так, что было их виной. They asked Brahma, please help us, we depended on you. Они воззвали Господу Брахме, возмолились ему, сказав, пожалуйста, Господь, помоги нам, потому что мы беззащитны. And then Lord Brahma explained also that, you've committed an offense to a great personality. Господь Брахма объяснил, вы совершили оскорбление в адрес великой личности. And when offense is committed to a great personality, if you want to actually see their greatness, you have to go before them and pacify them by asking forgiveness. И если вы совершаете оскорбление в адрес такой великой души, тогда, чтобы воочию убедиться в величии этой души, вы должны обратиться к ней лично и вымолить прощение. Because this is another symptom of a great personality. Because he's not envious, he's very easily forgiven. Потому что это еще один признак великой личности. Он никому не питает вражды и злонравия, поэтому очень легко прощает. And therefore Lord Brahma accompanied the demigods and they went and offered prayers to Lord Shiva. Поэтому Господь Брахма в сопровождении полубогов отправился к Господу Шиве. And then they could immediately see how Lord Shiva was still undisturbed. И они могли видеть, что Господь Шива по-прежнему сидит безмятежником. Very kind. И он сразу отнесся с добротой ко всем. Very gentle. Очень мягко отнесся ко This is всем. one of the qualities which is described here in this verse, that he was the most gentle of all gentle. Здесь говорится в этом стихе, на русском переведено как самым добродетельным всех добродетелей. Очень мягкий Господь Шива. And the reason why he was most gentle, because he never felt any envy in his heart. И причина, по которой он питал такую мягкость, заключалась в том, что у него не было никакого злонравия. And because he never felt any envy in his heart, he could always think of everyone's welfare. Поскольку у него не было ни капли злонравия по отношению к другим, он мог думать о благе всех. That is a symptom of a person who has actually eradicated envy from their heart. Это признак человека, который полностью избавился, вырвал с корнем зависти своего сердца. They can actually think of others' welfare. Такие люди могут по-настоящему думать о благе. Prahlad Maharaj describes this as in his prayer in the 5th canto of the Bhagavatam to Lord Nishingadev. В 5-й песне Шримад Бхагаватам Пралада Махарадж описывает это качество в своей молитве Господу Нарасимхадеву. He prays to Lord Nishingadev. He says, "Let there be good fortune throughout the entire universe." Он молится Господу Нарасимхадеву, как воцарится же благоденствие во всей вселенной. And may all envious persons become pacified. Да успокоятся же все зловистливые и злонравные люди. May all living entities become calm
by practicing bhakti yoga. И пусть все живые существа обретут умиротворение, занимаясь практикой бхакти-йоги. For by accepting devotional service, they will be able to think of each other's welfare. Поскольку, занимаясь преданным служением, они смогут проникнуться желанием блага друг друга. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Lord. Так давайте же все займемся служением Верховному Господу. And always remain completely absorbed in thoughts of Him. И всегда будем оставаться поглощенными мыслями о Нем полностью. And Prahlad Maharaj explains very clearly that when envious people become pacified, Прахлада Махарадж очень ясно объясняет, что когда завистливые люди умиротворяются, and by practicing devotional service, занимаясь практикой преданного служения, then they'll be able to think of others' welfare. тогда и только тогда они смогут по-настоящему думать о благе друг They'll друга. be able to think of everyone else's well. Because why? Because only a non-envious person who doesn't need anything for himself can think of others' welfare. Почему не смогут думать о благе других? Потому что они будут умиротворены сами в себе. И только такой независимый человек, который не желает другим зла, может думать о благе других по-настоящему. Of course, it's said, Prabhupada explains in one commentary, and he says that generally there's two types of envious persons, a snake and two types of envious beings, a snake and an envious person. Шрила Прабхупада объясняет в одном из комментариев, что есть два типа завистливых или злонравных живых существ. Это змея и завистник. He said a snake can be pacified by mantras, but generally envious people are very difficult to pacify. Змею можно как-то умиротворить мантрами, однако завистника очень сложно умиротворить. And just as we see right here, Daksha was envious even before of Lord Shiva, even before he entered the arena. И мы здесь уже узнали о том, что Дакша был пропитан этой завистью Господа Шивы еще до того, как он появился на арене жертвоприношения. And even though Lord Shiva was his superior by all respects and did not have to stand up to offer respect to him. И хотя Господь Шива во всех отношениях превосходил Дакшу, и поэтому у него не было нужды вставать и оказать почтение Дакше. Although actually Lord Shiva did offer respect. На самом деле Господь Шива оказал почтение Дакше. But he offered the respect because he sees the super soul in the heart of all living beings. He sees the super soul in the heart of Daksha, and he was offering respect to the super soul in the heart. Господь Шива на самом деле видит, поскольку он равно относится ко всем, он видит свою душу, пребывающую в сердце каждого живого существа. Он видел свою душу в сердце Дакши и оказал почтение ей. So he was offering respect, but to the super soul Он within. предлагал почтение, но в своей душе, в сердце Дакши. Because he was always absorbed in meditation of Потому the что super soul within. всегда был поглощен медитацией на Верховного Господа, как на сферу души в сердце каждого. So he didn't have to externally show respect because he was already offering respect. Потому что поэтому у него не было нужды выказывать это почтение внешне, потому что внутренне он также выказывал его. So therefore, Lord Shiva was, as we said, completely free from envy. Поэтому Господь Шива, как мы уже сказали, был совершенно свободен от зависти. And therefore, as described in this verse, which is quoted, that a non-envious person can think of everyone's benefit. И как мы уже процитировали один из стихов, о том говорится, что такой независтливый человек может относиться с почтением ко всем. I always note also, it's very interesting in that verse we just quoted from the 5th canto of the Srimad Bhagavatam, that in the word-for-word listing of the definitions of the word-for-word of the verse. И также я, когда цитирую этот стих из 5-й песни Шримад Бхагаватам, произнесенной Прахладой Махараджем, я часто отмечаю очень интересную деталь. Она содержится в пословном переводе. I think the Sanskrit is kala prasidatam. Kala means an envious person. Кала означает завистливый человек. And Prahlad Maharaj was praying, may all envious persons become pacified. И Прахлада Махарадж говорит, так пусть же все завистники успокоятся. And Prabhupada was translating the word kala, envious person. И Шримад переводит слово кала, завистник. And he puts in parentheses, almost everyone. И в скобках он отмечает, почти все завистники. Right there, almost Прямо everyone. там, почти все. Prabhupada could see things as they are. Прабхупада видит все в истинном свете. Almost everyone. Почти все завистники. Все люди имеют эту зависть в сердце. So, and therefore, as we said, that it's very difficult for envious people to become pacified. И как мы уже сказали, процитировав этот стих, очень сложно умиротворить таких людей. A snake can be pacified by mantras, but envious man cannot be pacified by anything. Змею можно как-то умиротворить
мантрой, однако завистливого человека практически ничем невозможно удовлетворить. Except by bhakti yoga. Кроме одного, бхакти-йоги. The only way an envious person can become pacified is by the mercy of a non-envious person. Успокоить завистника можно одним, милостью независтливого человека. And therefore Prahlad Maharaj in his prayer, he's approaching the Lord and he's saying, what is he asking? He's not asking anything for himself. И поэтому Пралада Махарадж, обращаясь к Верховному Господу, Расим-Падеви со своими молитвами, чего он просит? Он не просит ничего для себя. I'm fully satisfied in serving you. Я просто удовлетворен полностью служа тебе. I don't need anything. Мне ничего не нужно. But still he's praying for something. Но он, тем не менее, чего-то просит. What does a non-envious person pray for? О чем просит независтливый человек? He doesn't need anything for himself, so therefore he can think not only of others, but he can think of the welfare of the entire universe. Ему же ничего не нужно, и он поэтому просит не то, что там о других, но вообще просит о благе всей Вселенной. And Prahlad Maharaj prays that may there be good fortune throughout the whole universe. Поэтому Пралад Махарадж так и говорит, так воцарится же во всей Вселенной благоденствие. May all envious persons become pacified. Пусть все завистливые души успокоятся. May all living entities become calm by practicing devotional service. Пусть все живые существа обретут умиротворение, занимаясь практикой преданного служения. He's thinking of others' welfare. Он думает о благе других. And by the mercy of such a non-envious Vaishnava, even an envious person can become pacified. И по милости такого независтливого вайшнава, даже завистник может умиротвориться. And therefore Lord Shiva displayed his greatest opulences in the presence of the demigods and Lord Brahma. Поэтому на глазах у всех полубогов и Господа Брахмы Господь Шива явил свое величайшее состояние. When they all came to him and offered prayers and asked for forgiveness. Когда они обратились, пришли к нему, припали к его стопам и взмолились о прощении. He didn't sit there and say, well, look at you. И он не стал говорить, вас простить, да вы что, после всего того, что вы сделали, не за что на свете. He's still completely peaceful. Нет, он совершенно умиротворен. And just like a father, Prabhupada even says, just like a father chastises, punishes a child. Как Прабхупада приводит пример, говорит, что отец, он наказывает своего ребенка. He said, Lord Shiva in the same way was punishing his children. Точно так же Господь Шива наказывал своих детей. Teach them a lesson. Он преподал им урок. He was thinking of their welfare. Думал об их благе. Even when he sent Virabhadra, he was thinking of their welfare. Даже когда он на них натравил Вирабхадру, он думал об их благе. But because they were so blind, they couldn't appreciate it until they were punished. Но поскольку они были слепы, они не смогли проникнуться благодарностью Господу Шиве за это, пока не получили наказание. And then finally they realized, В конце концов до них дошло. especially Daksha, he had his head cut off. Особенно до Дакши дошло, когда он голову потерял. And then what happened is that, that Lord Shiva immediately, because he was immediately pacified by their prayers and displayed his kindness and his compassion. И поскольку он был умиротворен их молитвами и проявил свою доброту и сострадание к ним, he rectified all the things that had been done that had been committed by Virabhadra. И он исправил все те разрушительные последствия Вирабхадры. And then, who was left but Daksha, who was headless? Всем помог, но остался Дакша без головы. So he was given the head of a goat. Ему дали голову козла. And then after being given the head of the goat, when he opened his eyes, И когда он открыл эти глаза в козлиной голове, he looked at Lord Shiva. посмотрел на Господа Шиву. And just by seeing Lord Shiva, tears began flowing from his eyes. И когда он увидел Господа Шиву, от одного созерцания Господа Шивы слезы потекли у него из глаз. Because he could understand Lord Shiva's greatness. Поскольку в этот момент он смог узреть величие Господа Шивы. Such a fool, such a proud, envious offender. И также мог понять, что он сам был очень большим гордецом, глупцом и оскорбителем. Such is the power of Vaishnava. Вот таково могущество Вайшнава. And Lord Shiva's Vaishnavanam Yatha Shambhu. Господь Шива Вайшнаванам Ятха Шамбху. He's the greatest Vaishnava. Величайший из Вайшнавов. Such is the power of Vaishnavas. They're very kind and compassionate and think of others' welfare because they're always endeavoring to clear their hearts from envy. Таково могущество, таково величие Вайшнава, потому что они очень добры, очень сострадательны, всегда думают о благе других, потому что всегда трудятся над очищением своего сердца от зависти.
which is in the heart of almost everyone. Зависть от зависти, которая таится в сердцах практически каждого. We should assume that may be a contributing factor to my attitude towards somebody. И мы тогда поэтому должны также допустить мысль о том, что, может быть, зависть играет какую-то роль и является одним из мотивов в моем отношении к другим. We shouldn't be so quick to, no, I'm right. I'm not envious. Нет, мы не должны так скоропалительно утверждать, что я прав, я не завижу никому. Because as Bhagavatam says, that's the symptom of an envious person. The first thing he thinks is that I'm not envious. Because he can't see it. Говорит, что таков признак завистника. Он думает, что он не завидует, не может видеть зависть в себе. It's the first symptom. Первый симптом. Just as Doctor said, all of you gentle, humble souls, please understand, I'm not envious. Джакша, первое, что он сказал, когда он обратился с речью ко всем, он сказал: о, дорогие, благодетельные и все добрые и смиренные души, пожалуйста, возьмите на заметку, я не движим завистью. And Prabhupada says right in the commentary, this is the nature of envy. И Прабхупада сразу добавляет в своем комментарии: вот такова природа зависти. The nature of envy is a person immediately thinks he's not envious. Природа зависти такова, что человек думает, что он не движим завистью совсем. Like, there's nobody in here stealing. Потому что никто ведь не ворует. Кто здесь ворует? Who's in there? Кто? Кто-то никто не ворует. Никто не ворует. So we should actually try to consider maybe envy's coming into play here. Поэтому мы должны допускать хотя бы теоретически, что может быть все-таки зависть как-то присутствует в моих мотивах. Just at least theoretically accept that it may be there, and don't be so quick to react. Gипотетически мы должны представить, что все-таки зависть может как-то влиять на нас, и поэтому мы не должны переходить к скоропалительным выводам. And then look within your own hearts. We should all look within our own hearts. Вместо этого мы должны заглядывать себе в сердца. Все мы должны смотреть себе в Be сердца. very careful to not to be impulsive and run the risk of committing an offense to a great personality because we can't see their greatness. И не поддаваться каким-то импульсивным желаниям, рискуя тем самым нанести оскорбление великой личности. These and so many other important lessons are to be learned from this section of the Bhagavad. Вот этому и многим другим очень важным урокам можно научиться в этом разделе Шримад Бхагавата. Therefore, all of you are very fortunate that this is the first verse. You can come to class every day and progressively hear. И вы все очень удачливы, потому что это первый текст в этой главе, в этом разделе, и затем, приходя каждый день на лекции по Шримад Бхагавату, вы сможете постепенно услышать всю эту историю со всеми ее уроками. How all these important lessons will come to light by the mercy of Srila Prabhupada and our previous acharyas. И на ваших глазах, по милости Шрилы Прабхупады, предшествующих ачарьев, все эти уроки живут на странице Бхагавата. Because by hearing such narrations from the Srimad Bhagavatam, this is how to clean the heart from envy. Потому что очистить свое сердце от зависти можно просто слушая все эти повествования на странице Шримад Бхагавата. Therefore, Srimad Bhagavatam is meant for non-envious persons. И поэтому Шримад Бхагавата предназначен для независтливых людей. Yes. This Srimad Bhagavatam is meant for those who are non-envious. Шримад Бхагавата предназначен для людей, свободных от зависти. And for those who want to become non-envious, it's meant for them too. И также предназначен для тех, кто хочет избавиться от зависти. Because by hearing Srimad Bhagavatam, it all becomes clean from the heart. Потому что, слушая Шримад Бхагавату, мы все сможем очистить свое сердце от зависти. So these are some of the lessons we can learn. Несколько уроков, которые мы можем усвоить в этой истории. And we have other activities we have to do this morning. So I'm going to end here. Сегодня у нас очень много дел, которые нужно сделать до обеда, поэтому здесь закончим. Большое спасибо.